مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج موميت شو. اليوم معنا واحد الممثل يعني من طراز الرفيع ومن وزن الثقيل، اللي هو انطلق من مدينة بني درار إلى هوليوود، وما أدراك ما هوليوود. المشوار ديالو الفني جد مشرف، وكاين ما حل أنه يفتخر به المغاربة في مجال الفن السابع. اليوم معنا عبد الكريم قيسي. عبد الكريم قيسي، مرحبا بك. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. نهار كبير هذا. ايوا الحمد لله. صراحة نهار كبير هذا. أنا كشرفتي مغرب تيفي وشرفتي المشاهدين. كلمة ترحيب بعدا المشاهدين بعدا. تو دابور السلام عليكم الجميع، توت لي اوديتور اي اوديتريس. نتمنىكم تكونوا مزيانين ان شاء الله. اي بي فوالا on va passer un bon petit moment ensemble. ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، باش كبدايه ندعيكم، je vous invite à regarder ce podcast sur le cheminement artistique et cinématographique de Sir Abdelkrim Qissi. دو روتور ستوديو مرة أخرى، مرحبا بكم في استوديو مغرب تيفي موميت شو. سي عبد الكريم، كبداية احكي لنا على سي عبد الكريم، كي دار جا من بني درار لفرنسا على ما أظن، من فرنسا لبلجيكا، ومن بلجيكا العالمية لهوليوود. On va le faire en résumé. En bref, bien sûr. اما فا با تو ايطالي، غادي تحطوا كاع لي كارت اليوم. هاكا شويه بشويه، لحقاش ما شاء الله فوزيت توت une encyclopédie. Quelques petits mots rapidement. Tout d'abord كيفاش انا جيت. انا ما جيتش، انا الوالد ديالنا اللي جابنا لبلجيكا en passant par Paris. جلسنا في باريس واحد 3 شهور، وراني نهضر لك على هاد ليستوار في 1964. En 1964 كان الوالد ديجا في فرنسا، كان يجي من العام للعام. الوالده زماقري. فوالا زماقري اكزاكتومون. كان خدام في باريس دون اون تاع لي شوديير. داكور. تو سكي ايتي رادياتور، لي فوندري. السي المهدي الله يرحمه. الله يرحمه الوالد تاعه الحاج المهدي. الحاج المهدي. كان من العام للعام يجي. انا تزاديت في 60 وخويا محمد تزاد في 62 وزايدين بجوج في وجده. انا حي في وجده. انا في بودير. بودير. خويا في درب مباصو. درب مباصو. فوالا. تحيه صاحبي بودير، صاحبي درب مباصو. تحيه الوجاده. الوجاده. جو مو سون اوتون وجدي كو بني درار. Mon origine c'est بني درار، mais ma naissance c'est à وجده. Et enfin entre parenthèses، كاع الشرق كاع المغرب راه بلادنا. تحيه للمغرب، ديما مغرب دو توت فاسون. دونك جي الوالد جا في 64 لا ديرنيير فوا. هز الوالده محمد، انا صغار، انا كانت عندي 4 ans، محمد كانت عنده 2 ans. وجينا ودرنا باساج سور باري.
جلسنا شي 4 mois ولا 5 mois. Et puis de là, جدنا واحد عمنا الله يرحمه حتى هو الحاج qui était le plus proche de nous كنا قلال. À cette époque-là, l'immigration était très très faible. Il n'y avait pas énormément بحال اليوم. تبارك الله اليوم ما شاء الله جاليه كبيره تبارك الله. فوالا وجينا لبروكسل، من بروكسل عاوتاني بون. سيتي با كومين فاسيل باش انه يجيب الوليدات ديالو. كنت عاودت لي الى ممكن يعني باش المشاهدين باش يعرفوا حنا هذا البرنامج نهضروا بكل سبونتانيتي، ني ماكياج ني تريكاج ني زيفي سبيسيو. مرحبا نهضروا جوستومون كنت هضرت لي وهذا الشيء سا نو بو كو me donner une sensation de fierté à votre égard, sincèrement du respect. Parce que Jito, c'était pas facile pour une famille qui débarque, qui تجي من البلاد. كنتوا عايشين في واحد لا سيتوياسيون تاع un petit peu si on veut je peux me permettre un peu précaire. وما شاء الله خديت مسائل بيدك و vous avez cru à votre projet, vous avez cru à votre avenir. Et voilà, aujourd'hui vous êtes ما شاء الله un grand acteur. C'était difficile. Le Walid, c'était difficile pour lui. D'ailleurs pour nous les enfants et ma mère, c'était très difficile. Quand le Walid, il habitait dans un bidonville. Ah, d'accord. Qui s'appelait La Folie, à Nanterre. Il y avait là un nombre de gens immigrés qui vivaient dans des conditions mais vraiment très très précaires, comme tu l'as dit. Et lui, le Walid, évidemment je ne connaissais pas ça, c'est après que j'ai compris tout cela. À l'âge de 4 ans, moi j'étais un gamin. Bien sûr, à 4 ans, c'est la belle vie. Et plus tard, من جينا حنايا ما بغاش يسكننا في ديك le bidonville. Il n'a pas voulu. Il a tout fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un petit lopin de terre qu'il a loué ودار فيها 2 camionnettes. راني عاد عاقل عليهم. Une Citroën, camionnette Citroën, et une Volkswagen. هذيك la camionnette Volkswagen qui était très la T2. Ouais, à l'époque hippie et tout ça. ودار les deux, une il a fait cuisine, salle à manger, ou l'autre donc c'est des mobilhomes. Il a rendu mobilhome. هز الكراسة ما نعرف il s'est débrouillé, on était là. وحتى حنا من جينا, bon ça paraissait, voilà, c'était ça. On est petit donc on accepte tout. Un enfant il est dans l'acceptation. Bien sûr. ماشي dans la rouspétance. Il n'a pas le choix, il suit les parents. Non, il est dans l'acceptation. Et là, de là, vous êtes venu à Bruxelles. Et là, عندنا عمنا اللي نقول لك عمي الحاج الله يرحمه, il a dit à mon père ما تبقاش في هذا خصك تجي واحد un petit pays ici à côté, un tout petit pays qui s'appelle Belgique. Belgique. هما كانوا يقولوا Belgique. Et ça fait, il nous a installés, on était dans une petite pièce, et petit à petit, voilà, on a été à l'école, et puis il a loué un appartement un peu plus grand, il a travaillé. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Voilà. Bien sûr. Et là, l'enfance, elle était normale, elle était un petit peu perturbée. Vous êtes un enfant qui faisait beaucoup de bêtises, c'est pour ça que vous êtes parti par rapport au sport, vous aimez la violence? Non, on n'était pas violents, ni Mohamed ni moi, ni violents, ni on faisait des bêtises. Mais on était dans un groupe de gamins qui étaient un petit peu, si tu veux, on ne va pas appeler des bêtises, mais un peu turbulents. Bien sûr, comme tous les enfants. On s'amuse, on Bruce Lee à l'époque. En hommage à toi d'ailleurs. Je sais que c'est une grande personnalité dans ton cœur. Merci, c'est vrai. Et toi aussi, tu es un grand champion, je le sais. C'est gentil, c'est gentil. Et donc, on a fait le domaine. Donc, pas beaucoup d'études, pas très assidus aux études. ولكن حنا كنبغيو نلعبوا على برا. Et là, il y a une petite altercation à un moment donné, si je me rappelle bien, un petit incident. Et à partir de cet incident, vous avez eu le conseil d'un monsieur qui vous a dit pourquoi vous ne faites pas de sport. Oui, exactement. Ça, c'était à l'école. Je me suis bien renseigné. À l'école, j'ai eu un gamin qui s'est disputé avec un autre. Enfin, c'est حقرو داك الدري ضعيف راني عاقل عليه وجونتي وهذاك كان شويه كوستو. مشيت لعنده, je l'ai défendu. Comme je l'ai défendu, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est un peu disputé, un point il est parti. Spontanément, ضربتي ليه العين. ما كنتش باغار نهائيا, زعما نقولها لك, كون كنت شي باغار. Je t'aurais dit, là, j'étais calme. toujours calme, toujours tranquille, ما عنديش المشاكل في ديك القضيه, ولكن ذاك النهار le point il est parti parce que je ne sais plus, voilà. هذيك la marque qu'il a eu, le professeur ديالي ما عمرني ما ننساه, monsieur Raymond. Professeur de boxe boxe française. Dit la savate. Bonjour à tous les boxeurs qui font de la savate. C'est le sport avec lequel j'ai commencé. Ah, d'accord.
Il m'a dit, toi, tant qu'il a l'œil au beurre noir, tu reçois 0. Ça reste un jour, tu as 0. Ça reste 10 jours, tu as 0 tous les jours. وأنا كنت نموت من الوالد. C'est une bonne. أنا كنت نموت من الوالد بالخوف. شوف عندي 0 يقتلني. قلت له monsieur, je vous en supplie, j'ai jamais. قال لي je sais, tu es calme, mais là, c'est comme ça. قلت له mon père. قال لي j'y peux rien. Tu as une solution, si tu veux. Tu dois aller à la salle de boxe, t'inscrire et voir ce que c'est que de donner des coups, de ramasser des coups. Ah, comme ça, tu sens bien. قلت له ماشي ندير غير لا بوكس ندير اللي بغيت. المهم انا خصني المهم نسلك القضيه. الوالد ما تاكلش طريحه مع الوالد. يلا قال لي va demander pardon ونشوفك ce soir au stade d'Ixelles rue Volta. Voilà خصك تجي à telle heure راني تما. Eh ben, انا ما كنتش عارفه بروفيسور دو بوكس. et tu étais dans le collimateur. ايوا مشيت صونيت في الصباح. انا من مشيت للدار عند الوالد قلت له با انا غادي ندير البوكس. بقى عليا واش غادي دير بهذا البوكس وخطيك با اش من رقبك. قلت له الله يخليك با خليني نمشي. قال لي Tu فين le savais pourquoi? عرفها من بعد. Ah, oui, d'accord. المهم مشيت لعنده مسيو ريمون. دخلت ديك لا سال دو بوكس. ليستوار دو لا بوكس elle va commencer à partir de ce jour-là. D'accord. La boxe noble. La boxe, oui, le noble Ça va art, d'abord, ça noble traite- art, mais ça c'est après. C'est après. Là, j'ai commencé avec la boxe française. Uh-huh. باش نعطيك عاوتاني le pourquoi je suis passé à la Justement. boxe anglaise, parce que شافني après واحد 3 ou 4 séances, قال لي tu devrais plutôt faire de la boxe anglaise. En boxe anglaise. Ah, قلت له c'est quoi? قال لي rien que les points. قلت له écoutez, Donc c'était pas un choix personnel, c'était un conseil en fait. C'est un conseil, mais moi ça m'a plu. لان انا ليدول ديالي شكون هو محمد علي. Mohamed Ali, la Donc légende. قال لي هذا السيد هذا il m'a empêché d'avoir la punition de mon père en me montant la boxe française, et c'est lui qui m'a conseillé de venir, et puis c'est lui qui me dit fais de la boxe anglaise. D'où vient les jeux de jambes de Sekhissi en plein film de Quest? Voilà. Ah, moi, ça m'a marqué. Mais on va revenir là-dessus. Voilà. Donc, on continue sur votre histoire. Là, vous êtes devenu professionnel même. Donc oui, après l'âge, c'est une longue route à Otsani, parce que je te parle de l'âge de 13 ans. 13 ans et demi. Je suis rentré à l'anglaise. Ah. L'anglaise, tu ne peux boxer qu'à l'âge de 16 ans. Mais là, je me suis entraîné pendant 2 ans et demi avec un grand champion qui était Albert Siben. Tous les boxeurs, Albert, si tu m'entends, tous les boxeurs de la Belgique connaissent Albert Siben. C'était le champion de Belgique. Il a été au championnat d'Europe. Il a fait. C'était une grande carrière. C'était un grand monsieur. À l'époque de Jean-Pierre Koopman, qui a boxé Mohamed Ali, de Ridigo. Le Mohim, c'était les plus grands poids lourds belges. C'était cette époque-là. Et je m'entraînais avec lui à Molenbeek, boulevard Léopold II. Bien sûr, je sais bien que Mohamed Khissi a eu la chance de rencontrer la légende Jean-Claude. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Est-ce que vous avez eu cette chance? Ah non, j'ai pas eu cette chance. Mohamed, mon frère, a rencontré Mohamed Ali. Il l'a vu, il lui a parlé, il est rentré chez lui. Il a même échangé quelques... Ils se sont amusés, Un sans petit peu, doute, mais il a dit, vous battez comme moi, plus ou moins. Gallo, toi, tu boxes comme moi. You fight like me. Dans la famille, on a tous ce mouvement, dit Mohamed Ali, parce que c'était... Voilà, des titres dans le parcours professionnel, la boxe anglaise? Il y avait des titres? Ah non? Oui. Moi, j'ai une quarantaine de combats en amateur. Inch'Allah. J'ai été 3 fois champion de Belgique. D'accord. En novice, en amateur première série. Et en professionnel, j'ai fait une courte carrière. Je t'expliquerai l'anecdote du pourquoi. Ouais. Par après, rappelle-le-moi, sinon c'est pas grave. Je n'ai fait que 8 combats professionnels. Oui, combat professionnel. C'est une belle expérience. J'ai quand même rencontré des noms assez forts, comme Casanova, comme Roberto Bosio, comme Smith. Des grands champions. Oui, Smith, Marie Konaté, qui est mort, Allah yarhamou. C'était un boxeur immense, c'était un poids lourd. À mon avis, il aurait pu être champion du monde. S'il n'était pas mort, il aurait pu être champion du monde. J'ai fait une très belle expérience. Et je t'explique l'anecdote pourquoi j'ai arrêté là. Parce que, en fait, je suis rentré à la boxe parce que je ne suis pas quelqu'un de violent. Je suis rentré quand même à la boxe. Il faut être assez fort. Il faut avoir un mental de violent pour faire une longue carrière. Ah, d'accord. Tu ne peux pas le faire avec un mental de sportif. Je viens juste jouer, j'y vais. Non, tu dois avoir le mental de combattant. De vouloir détruire,
entre guillemets, ton bien adversaire. Sinon, tu ne fais pas carrière. Et en dehors du ring, c'est une autre personne. Là, je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Et l'avant-dernier combat que j'ai eu avec Roberto Bosio, il est allé 5 fois à terre. 5 fois. 5 fois. À l'époque, le règlement de la boxe anglaise, tu pouvais faire même 7-8 fois aller à terre et tu te relèves et tu reprends ton garde et tu continues. Aujourd'hui, après 3 fois, c'est fini. C'est fini, ouais. Mais avant, après 3 fois dans un round, on arrêtait. Mais si tu tombais ce round-ci, le round prochain, le round d'après, une seule, jamais 3 fois de plus, tu pouvais continuer à tomber. Il n'y a pas de disqualification. À l'appréciation du médecin ou de l'arbitre. Ouais. Il est tombé 5 fois. وانا ما قديتش نزيد انسان كيطيح ونزيد نطيح. Je n'ai pas cette mentalité. L'arbitre m'a dit boxe. Boxe. Moi je le regarde, je dis mais il dit boxer. Donc c'est l'instinct humain qui voulait. Moi qui voilà. Ana تما j'ai terminé le combat, ce combat-là, j'ai gagné par KO. Et quand je suis descendu, j'ai dit c'est pas pour moi. انا ما باش نضرب الواحد واقف وكاو وانا نضربو ما عنديش ديك la mentalité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai goûté à l'expérience de la boxe, celle que je voulais goûter. J'ai goûté un petit parcours, proportionnellement, c'est tout petit à côté de Mohamed Ali, mais j'ai parcouru le parcours de Mohamed Ali, mon idole. J'ai fait cette expérience. Alhamdoulilah, j'ai assez. Mais j'aime tellement la boxe que je continue en tant que coach. Vous êtes coach je suis coach depuis 40 ans. Je coach. Et c'est là qui, en fait, كما نقولوا حنايا بالمغربية اللي عنده. Donc c'est là où vous avez certaines caractéristiques, un talent, machallah, au niveau sportif aussi, au niveau de visage et corporel aussi, qui vous ont donné le déclic aussi, que vous étiez remarqué pour jouer le rôle de la première film, Attila, dans Full Contact. Voilà. Et là, comment ça s'est passé ce passage au sport, au cinéma? C'est grâce au sport, toujours. Oui, grâce au sport, je suis rentré à la boxe, j'ai rencontré Jean-Claude. On a lié camaraderie, un bon petit copain, un copain comme tous les autres copains, ni plus ni moins. Et avec le temps, Mohamed, mon frère, m'a rejoint à la boxe. Il voulait absolument faire de la boxe. Je ne voulais pas. À la DEPS. Je ne voulais pas. Non, parce qu'il était bien au foot. Mais la boxe, je sais que c'est dur. Après tout, je ne voulais pas qu'il rentre. Mais lui, il a dit Houaja, Rija bqa عطيهم لك كاو. يصفر فيهم. خلعنا. خلعني انا وخلع الوالد جاي محلف غير يطلع للرينج اللي يجي كاو طون زون طون عنده une victoire au point. Il était doué. Machallah. Il était doué, Mohamed. Et là, il a rencontré Jean-Claude lui aussi. Ah, qui faisait la même discipline. Oui, puisque Jean-Claude venait me voir à la boxe, Mohamed l'a rencontré. Mais lui, il a lié amitié. Ah, donc. Vraiment. Ils étaient comme des frères, en fait. Comme des frères. Vraiment comme des frères. Je vais même dire au-delà des frères, parce qu'un frère, tu ne le choisis pas. Il est là. Il est là. Rabbi Jabour, c'est ton frère. Tu peux t'entendre, moins t'entendre, mais Hada, il le choisit. Donc quand tu choisis un ami, c'est très puissant. Comme on dit, l'amitié est un joyau dont le cœur et l'écran. Absolument. Bien sûr. Absolument. Bien sûr. Ça, je ne le savais pas, mais c'est tout à fait vrai. Et Mohamed, donc avec Jean-Claude, s'étant allié d'amitié, moi, il était toujours un bon copain. C'est vraiment, on peut dire un ami, tu vois, mais lui, c'est très fort. Shaoum a dit qu'il y a, avec le temps, je te passe tous les péripéties, ils vont aux États-Unis, ils réussissent, ils font beaucoup de sport, ils font kickboxer. Tu m'as aïtli. Aïto, les gars, que tu viens faire avec nous un petit rôle. Viens voir. D'accord. Mais l'imché, d'être le casting, d'être l'essai d'Yali, ça a marché. D'accord. Attila. Yahadik. Voilà. Et là, on a joué tous les trois ensemble dans le même film. Bien sûr, c'était en 1990. Ah oui, en 1989, il était fini en fin 89 et en 90, il est 90. Donc, imagine que un jeune homme qui faisait du sport, d'un seul coup, il vient de Bnitrer, il vient de Belgique aussi, et d'un seul coup, il se trouve au milieu de grandes productions cinématographiques, Hollywood. C'était quoi votre sentiment? Le sentiment, il était partagé. L'impression, c'était l'impression parce que c'était notre rêve. حنا كان الحلم ديالنا ماشي كنمثلوا في الافلام لا كان الحلم ديالنا نحضروا لشي تورناج. D'accord. Mais كنا نلعبوا مي كنا صغار نلعبوا لو رول دو فيزي لي رول فوالا لان كنا في السينما كنا كنموتوا على السينما ديجا لي بوند ديسيني تو جون et les bandes dessinées c'est le storyboard ديال le cinéma. Entre parenthèses, vous êtes un très grand consommateur de la bande dessinée. À fond, je lisais
3-4 livres par semaine. Pour un enfant de 8 ans, je lisais. C'est là. La Belgique, c'est la source de la bande dessinée. Allah yaoudi, je trouve. Bien sûr. Spirou, Aram Andek. La Belgique, c'est une des plus grandes nations de bande dessinée au monde. Bien sûr, bien sûr. À la France. Donc, au milieu du tournage, making of, full contact. Qui est l'impression que tu m'as demandé. Justement. Et l'impression, c'était d'abord magnifique, extraordinaire. Et puis, كانت عندي واحد l'aisance naturelle grâce à la boxe. شفت ملي طلع للرينغ وتبوكسي قدام عباد الله كلشي عباد الله كتشوف فيك هذوك هما لي كاميرا اللي كيشوفوا فيك فهمت لو بلاطو دو سينما هو لو رينغ دونك tu as هذيك لابيتود ديجا داكور ماشي بقيت تما خايف دونك انت دخلت كوم سي تي دون بلان رينغ دخلت هما حسبوني ان هذا ستان اكتور بروفيسيونيل اللي جا من لوروب وانا ما عمرني ما نمثلت vous êtes là pour jouer un rôle d'un combattant vous êtes déjà combattant voilà combattant je le suis. Les personnes autour, j'ai l'habitude. Le regard, il est là. Le regard, il est là. Le cas psychologique, il est là. J'étais à l'aise. Et donc, ça s'est super bien passé. Le tournage s'est super bien passé. Pourquoi? Parce que les répétitions de combat entre Jean-Claude et moi, d'habitude, tu prends 7 ou 8 vues de 7 ou 8 plans du même plan. D'accord. Recommencer. Ouais. Couper. Action. Ouais. Recommencer. C'était pas la même technique de... Là, c'est... Action, bam bam, elle est bonne. Action pour la deuxième, elle est bonne. كنا نتعرفوا مزيان, tu vois. أنا ومحمد, أنا وجان-Claude, كنتعرفوا. أنا ومحمد, on n'a jamais combattu en... Mohamed, il a joué le rôle d'un flic. Moustapha. Il a joué Moustapha, le légionnaire. Le légionnaire. Un légionnaire, un soldat. Et j'ai remarqué, pendant le tournage, le combat, la phase de combat, vous étiez avec un sous-vêtement كحلة هكا. Sous-vêtement بيض, costume كحل. Costume كحل, exactement. Et là, vous étiez tellement à l'aise. Moi, ça m'a marqué, le geste spontané درتيه مشيتي سلمتي ولا tu as fait une petite touche au chat. Ouais. Ça fait partie du scénario? C'est des petites choses qui viennent de moi, spontanées. Les épices spontanées. Le directeur du film, le réalisateur, qui s'appelle Sheldon Lettich, un grand réalisateur, Jalandi, il dit attention, n'hésite pas, parce que j'ai vu que tu es un peu coincé, n'hésite pas. باش دير شي لعيبات ديالك انت tu vois ديالك انت alors il est عاقل من ضربته ici درت له هاك بالعربيه هذيك مغربيه بليدرا انت انا فرشتك لا هي هذيك tu vois ما هما كانوا قال لك دير غير هاك دير زعما بينها غير هاك لا انا درت له هاك وهذيك المش عاود اللي مشيت حكت له هكا هذيك عاود ثاني سي ديالنا que deux gestes ça donnait واحد ça m'a marqué. وهاد لا لونيت عاوتاني هبط لي لونيت هذيك ديالنا زعما يا بلان في لي كومبا عاوتاني في لي كومبا لي كور سيتي براتيكمون موا هذاك لو جو دو جامب لو جو تاع لي بيي باش يفيلم لي بيي كي دونس على محمد علي bien en fait parce que moi j'ai vu en 1996 vous avez tourné le grand tournoi de Quest. Le grand tournoi le Mongol. Le Mongol et c'est ce film là moi je vous ai découvert j'étais encore au Maroc et ce qui m'a marqué chez vous, monsieur Abdelkrim, c'est le regard. Vous étiez d'une méchanceté. En fait, vous devez réaliser le chaos psychologique face à l'adversaire avant le chaos physique. Cela veut dire que le combat face au celui qui fait le sumo, en fait, il a montré qu'en quoi il est en train de c'est un message, j'ai eu peur de vous. Et aussi, pour faire peur, le héros du film qui est Jean-Claude Van Damme, vous devez faire un sacrifice. Parce que moi je suis dangereux. Est-ce que c'était ça dans le scénario ou bien c'était la spontanéité de Abdelkrim? Tu as très bien vu, mais Aoutani, ça c'est le personnage. Tu sais l'acteur, l'action. L'action, غادي يديرها mais pas comme toi en tant que directeur, ما غاديش يديرها بحالك انت غادي يديرها بحاله. Un directeur intelligent et fort, un vrai directeur, كيخلي لاكتور يمثل بديك لا بيرسوناليتي ديالو. داك لو ريغار ديال الوالد هكا كان يدير كان من يشوف لي نفهمو كان يهضر معايا بعينيه. Tu vois, عينو قالت لي اسكت ولا ارتاح ولا سير ليه ولا جي لهنا. Elle m'a parlé. Il faut que tu arrives à parler avec le regard. Et ça, je le dis à tous les gens qui veulent jouer. Les barils يمثلوا عقلوا على هادي خصكم تكون عندكم une présence dans le regard. La présence, elle va parler. Tu peux faire peur. Tu me dis que tu as senti cette
crainte, oulala. Le chaos psychologique, oui. Là, je dit que ça s'appelle l'attitude. L'attitude de quelqu'un qui monte, par exemple, sur un ring avec un adversaire. Tout est dans le regard. Au moment où il se regarde, il y en a un qui va baisser à un moment donné C'est moindre, s'il baisse les yeux, ça veut dire qu'il a peur. Ça veut dire qu'il a peur et tu le sens. D'ailleurs, moi, quand je vois deux boxeurs qui se regardent, Qui va gagner? l'avantage Rahana. Ah, d'accord. Votre souhait. Donc, Saïd Karim, on invite d'abord, je crois qu'il y avait vous étiez en plein coulisses, j'ai vu un petit reportage, on a préparé aussi un autre podcast par rapport au making of de Quest. خليو المشاهدين يشوفوا بعض اللقطات نتاع كواليس فيلم لو غران تورنوا ونرجعوا لكم. Martial Arts hat er. Hier haben wir den Brick, er ist aus Amerika, spielt den Russian Fighter. Kann ich etwas gesagt? Hier haben wir den Dine, ist aus Frankreich, spielt den russischen Fighter. Sehr kräftiger, wie man sieht hier. Hier haben wir den Abdul. Der Abdul ist auch ein Freund vom Jean-Claude und hat auch Costa gespielt in Narnhar und hier auch Costa in The Quest. Aus Belgium und der beste Mal hier. Mongolei gegen die Vereinigten Staaten. Bisher hat es noch kein Film geschafft, die Facetten des internationalen Kampfsports so außergewöhnlich und komprimiert darzustellen wie The Quest, die Herausforderung. Doch man prügelt nicht einfach drauf los. Die Kampfszenen sind bis ins kleinste Detail choreografiert. Echte Treffer ausgeschlossen. Denn schließlich haben wir es hier mit hochbezahlten und damit wertvollen Schauspielern zu tun. Bei The Quest erstmals mit Dialogen auseinandersetzen und auch mal ein bisschen Nachhilfe geben. Der Schrei muss von Herzen kommen, rät der Regisseur. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، والدردشه يعني فريمون غنيه جدا جدا مع السي عبد الكريم قيسي. السي عبد الكريم قيسي اللي باش نشوفوا يعني un autre film. Il y avait un troisième film avec Jean-Claude Van Damme où vous jouez le rôle d'un marchand. Mais pas n'importe quel marchand, hein. Un marchand vraiment qui ne se laisse pas faire. Mais c'est un Palestinien qui est simplement occupé à acheter. Et si tu veux, c'était un clin d'œil au rôle qu'on a joué ensemble avant. C'était de nouveau pour donner, si tu veux, une présence entre lui et moi dans un film. Tu vois, parce que mon personnage n'était pas vraiment obligatoire ou nécessaire, mais comme il y a certains personnages des films qui sont là juste pour un clin d'œil d'une manière ou d'une autre. Et voilà, donc il m'a bousculé, دفعني أنا تحت. اللي شفتو هو كان déguisé en rabbin, en juif. En rabbin. Ouais, J'ai vu avec Streimel et David. Streimel et tout. Il me voit, lui, moi, c'est un Palestinien, où j'ai qui est à ce moment-là, j'essaye de l'attraper, harbli, ولكن كانوا يجروا من موراه la police pour l'attraper. ديك اللقطة كانوا يجروا موراه la police. وأنا ما عابيش. En tant que Palestinien, tranquille, en train de faire mes courses
وهذا دفعني بغيت غير Ah, vous êtes en نشدو. train de faire des courses, vous n'étiez Je pas fais- marchand. Non, j'étais en train d'acheter. Ah, d'accord. D'acheter chez un marchand. Ah, d'accord. المهم il s'est enfui راه la police il est en train de les éliminer un à un وبقى في السطح شكون خرج له خرجت له انا والو منك ما طلق. لا تما il y a eu cet échange de الناس coups. والو روح لنا علاش pourquoi tu me bouscules. Voilà, تما on s'est frappé et on tombe d'en haut du toit. Oui. On tombe Sur le chariot. sur un chariot. Ouais. Et là, quand on se rattrape à nouveau, la police jette وانا رجعت ليه هذيك ساوي الفيتمون الكرا. ديالو قلت له زعما فوالا باش انا ما باش بغيتش تخرج منها. Voilà. Mais هذيك le film était sympathique parce qu'il y a plusieurs anecdotes, mais je vais quand même te dire juste que j'ai Oui, vous en rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer dans le film qui jouait avec nous un énorme acteur. Un énorme acteur qui a joué Moïse, Ah, d'accord. Moussa, qui a joué Bénur. qui a joué Des les- commandements. C'était Charlton Heston. Charlton Heston, bien sûr. Et j'ai passé 7 ou 8 jours avec lui, on a discuté, j'ai beaucoup appris de lui. C'était un homme d'une grande, grande expérience. Et puis, il y avait la chance aussi de voir Jérusalem, comme Beit el-Quds. Ouais, ouais. Et on la voit directement en plein C'est- scène, on la ouais. voit. Voilà. C'était un très, très beau moment. Ouais, donc, ben, machallah. Il y a aussi, bon, vous avez eu l'expérience avec la production cinématographique américaine, mais aussi belge, ou bien belgo-marocaine, avec Mourad Boussif, dans le Oui. film de Les Hommes d'Argile. Oui. Comment ça s'est passé, cette expérience aussi? C'était une longue, un très long métrage. Long métrage, oui, mais Un longue très période de long tournage. métrage, Ouais, j'ai long compris. métrage Oh, dans, ouais, dans ouais. le film, mais long métrage aussi dans le temps de le Ouais. faire, parce qu'il a duré plusieurs années. Il a eu beaucoup d'ennuis, il a eu beaucoup de difficultés pour mener ce projet à bien, et il l'a terminé. Oui, j'ai tourné le rôle d'un sergent marocain, le sergent Atman, et c'était assez dur, parce qu'on est resté 24 ou 23 jours à Marche-en-Famenne, la base militaire belge, pour tourner avec des vrais chars, avec des soldats, avec des explosions. Et c'est un film qui méritait vraiment beaucoup plus que ce qu'il n'a eu. Il méritait énormément de succès, parce que c'était le fond de l'histoire. Donc ça vous a المغاربة fait, ديالنا. les indigènes, justement, المغاربة ديالنا اللي مشاو l'Europe اللي جاو لهنا l'Europe pour libérer l'Europe, هذه اللي ما pour combattre يتفكروهاش. contre le nazisme. C'est ça que les Européens ne se souviennent pas trop de ça. Ils ne le mettent pas bien en avant. Là, des centaines de milliers, des centaines de milliers. Je pense qu'il y avait 900 000 Nord-Africains, Algériens, Marocains, Sénégalais, Tunisiens, qui sont venus et d'autres, des Maliens et d'autres, c'est pas tous les cités, qui sont venus et qui ont combattu. On voyait les réfugiés belges quitter la Belgique et les Marocains qui rentraient pour aller contre les Allemands Contre qui l'ennemi, à la pénétraient. première ligne, bien sûr. Donc il y a eu des milliers de morts. Ouais. Nous avons un cimetière à Jean-Blou ici. Jean-Blou, oui. Donc il faut rendre hommage à ces gens qui sont morts, à tous ces Nord-Africains, en particulier à nos Marocains qui sont venus, qui sont combattus. Il ne faut pas les oublier. Comment ceux-là. c'était cette expérience avec Mourad Boussif comme réalisateur? En tant que réalisateur, il était bien épaulé. Lui, c'était un bon réalisateur pour réaliser ce film-là, c'est bien. Et puis, sa production, malheureusement, était, si tu veux, un petit peu en difficulté. Avec les moyens de bord, Avec non? des moyens de bord. Avec des moyens de Avec bord. un budget assez précaire aussi? Eh oui, là, ils n'ont pas eu... Le budget n'était pas à la hauteur de la réalisation. Parce que tu peux avoir 1 million d'euros, Donc le scénario méritait plus de budget. bien sûr. Un budget plus Et il énorme. fallait, parce que tu peux avoir 1 million d'euros et tu as un scénario qui, avec 300 000 euros, tu vas le faire, Ouais. ou avec 100 000, et tu peux avoir 1 million, mais même avec 2 millions, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Par rapport au message qu'il voulait transmettre. Voilà, c'était Bien très sûr. difficile et par rapport aux moyens qui a été mis. Ils ont apporté des costumes de Paris, ils ont apporté des chars. C'était au niveau logistique, c'était Oui. vraiment énorme. Non, Ouais. non, non, ils ont mis vraiment... Vous avez la senti logistique. vraiment à l'époque des indigènes qu'ils ont battus, qu'ils ont souffert aussi. Oui, Vous étiez je te- vraiment dedans.
À fond. Je me sentais vraiment dedans parce que, je te dis, pendant 23 jours, on était dans une... On ne voyait personne. Hein. On avait des petits cottes où on dormait. On se levait à 5 h du matin et on allait dormir exténué à 8 h du soir. Parce que tout le monde devait être en place, même si on ne filmait que... pourquoi? Parce que si la caméra bouge, on doit voir les soldats. On va pas avoir des faux accords. Voilà, exactement. Donc tu peux pas prendre juste les 2 personnes avec qui tu tournes. Non, même si on était à 35 et qu'on allait en filmer 3 ou 4 personnes, il fallait que tout le monde soit là. Et on s'habillait avec des vrais vêtements, vêtements, avec le poids, avec les vrais, tu vois. Et c'est toi qui sais, hein. Tu sais très bien tout ça. On a fait un reportage là-dessus, c'était vraiment émouvant, c'était vraiment intéressant. C'était dur. Tu l'as senti, on a eu les larmes aux yeux. Quand on lisait le scénario, on pleurait parce que on sentait des choses qui étaient vraies. Et même si elles n'étaient pas à 100% comme ce qui est arrivé en réalité, ça nous donnait la force. Tu sais, quand on venait prendre les jeunes Marocains qui nous disaient يديهم ويصيفطوهم la France. يلبسوا كسوة ويصيفطوهم. يتمشاو à pied des dizaines et des destinations inconnues. Oui, ils vont mourir là-bas. المغاربة, ils ont donné leur cœur. Il y avait des الجزائريين توانسة المهم كل شيء le Nord-Afrique. Il faut leur rendre hommage. Sénégal, Mauritaniens, ils sont tous partis, les Maliens, les Tchadiens, كل شيء مشاو. Et ils ont combattu pour cette Europe ici. Pour la paix, contre le nazisme. Il y avait des vétérans à la première. Avant la première, il y avait des vétérans. Il y avait des gens qui ont... Alors, comment c'était leur réaction? Ben, tu sais, ils sont venus, ils étaient très émus. Les زعما تعرفوا بهم الناس، استعرفوا بهم الناس. شافوهم هكا الفيلم حتى هما بكاو معنا. تفكروا ناس كبار راني عاقل عليهم. Je crois qu'ils sont décédés maintenant. Il y avait des témoignages d'un monsieur âgé ما عقلتش على سميتو. Et il était là avec nous. جاو شي 5 ولا 6 جابوهم من لا بلجيك من لا فرنسا. France. Ils ont fait leur propre témoignage. C'était vraiment émouvant. Saïd Abdelkarim, en tant que réalisateur maintenant, vous êtes en pleine réalisation d'un film. Oui. Vous allez présenter, qu'on va voir déjà. Je vous invite à regarder quelques extraits. Chers téléspectateurs, on revient là-dessus. نشوفوا واحد المقاطع نتاع مثلا ان شاء الله دابا سي عبد الكريم قيسي دابا هو مخرج وفي طور انتاج فيلم جديد، فيلم جميل ايضا. خليكم تشوفوا بعض اللقطات ونرجعوا لكم. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. سي عبد الكريم, le film, le nouveau film, كمخرج, comme réalisateur, parlez-nous un petit peu de ce film qui est en pleine production. L'histoire, bien sûr. Le pitch. Bien sûr. Voilà. هذا c'est un homme qui ils se sont investis بواحد la mission. Dit que la mission شنو هي؟ Sauver le monde. لأن pour lui, l'humain, l'insan, il est fou, il est malade, مريض. خص يبريه. وكيفاش كيبريه عنده السيستم. هذاك لو سيستم ما غاديش نقول لكم دابا. مي غادي un détective, il va rentrer dedans suite la demande d'une personne de ma famille qui va dire le type il est pas bien, il dit des choses très dangereuses, on comprend pas ce qu'il fait, il faut que tu vois ce qu'il fait, ce que tu vois. شنو كاين كيفاش نقولوا حنا الديتيكتيف ديالنا سكري مخبر فوالا محقق اوكي هو غادي à la fin il va se faire attraper par le bonhomme, c'est moi qui joue le rôle. Il va se faire attraper et il va y avoir de l'action où finalement à la fin on va comprendre une chose, on ne peut pas juger le mal et le bien jusqu'à ce qu'on connaisse l'intention de la personne. قدر ندير شي حاجه قدامك وتبان لك ماشي مزيانه. Le préjugé en fait. وهي النيه ديالي مزيانه. Ça c'est un bon message. العمل بالنيه. العمل بالنيات. Avant de juger العمل ديالي, sache
à connaître Nia Diallo. Nia Diallo. Machallah, c'est un très bon message pour en terminer, pour en finir. On va revenir sur ce film bientôt, Inch'Allah, parce que ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Ça c'est ça. Inch'Allah, مرحبا بك وإن شاء الله نديروا حلقة أخرى إن شاء الله مع سعد الكريم. لحقاش ما شاء الله أنت موسوعة, une encyclopédie ما شاء الله. Votre cheminement artistique, sincèrement, et cinématographique est assez riche qu'on ne peut pas le terminer malheureusement en une seule. Heureusement, je dis pas malheureusement parce que heureusement, parce que ما سخيناش بك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام كنشكروا سعد الكريم على واسع الخاطر ديالو وعلى يعني تقبل الدعوه. هذا محمد العباني، لا يسعني الا ان اشكركم واضربكم ان شاء الله موعدا اخر في برنامج موميت شو. هذا محمد العباني، في امان الله، تحياتي.